Welcome friends. Today we discuss about the new course, and the course name is the course number is AGH 111, and the course title is Agricultural Heritage. Course title Agricultural Heritage. So today we discuss, or from today we discuss about the topic or about the course Agricultural heritage. So before starting your syllabus or your topic one by one, we firstly discuss about the what is meant by agriculture and what is meant by heritage, and also what is meant by agricultural heritage or agriculture heritage. So in course agro 111, sorry, agro 112, we already discussed about the what is meant by agriculture. So again we discuss about the what is meant by agriculture. The agriculture means it these words, it the agriculture means the cultivation of soil. In simple language, cultivation of soil. So how this agriculture word is derived, or how it come into use. So this agriculture word is derived from two Latin words. Two Latin words, and these words are, first one is the ager. Ager means soil, and second one is the cultura. Cultura means cultivation. That means the agriculture means, in general, in simple language, the agriculture is the cultivation of soil. Is the cultivation of soil. The cultivation of soil is known as the agriculture. This is the simple language. And in scientific language, the agriculture means the cultivation and or production of crop or livestock production. Cultivation of crops and or livestock production. That means the agriculture means the crops are cultivated. Crops are cultivated. With crops, livestock rearing should be done, and this done for the fulfillment of, or meet the demand of family need. Any need, in case of crop, they need of grains, or also economic needs. That means financial need also fulfill by this crop and livestock. So to fulfill the economic or financial need of family, the cultivation of crops and also the rearing of livestock, it should be done. So this is known as the agriculture. तर ॲग्रिकल्चर म्हणजेच काय, साध्या आणि सोप्या भाषेमध्ये जमीन पिकवणे म्हणजेच काय, दी कल्टिवेशन ऑफ सॉइल. हा ॲग्रिकल्चर वर्ड लॅटिन दोन वर्डपासून आलेला आहे. पहिला म्हणजे ॲगर. ॲगर म्हणजे काय, सॉइल म्हणजे माती, आणि कल्चरा दुसरा कल्चरा. कल्चरा मीन्स कल्टिवेशन म्हणजेच काय, पिकवणे. तर कल्टिवेशन ऑफ सॉइल म्हणजेच काय, जमीन पिकवणे म्हणजेच काय, तर शेती करणे. द कल्टिवेशन ऑफ सॉइल इज नोन ॲज दी ॲग्रिकल्चर. साध्या आणि सोप्या भाषेमध्ये जमीन पिकवणे म्हणजे काय, तर शेती करणे. तर ॲग्रिकल्चर सायंटिफिक भाषेमध्ये विचार केला तर काय, तर क्रॉप पण म्हणजेच आपलं पीक पण शेतामध्ये घ्यायचं, आणि त्याचबरोबर आपल्याला जे लाईव्हस्टॉक म्हणजे पशुधन, ते सुद्धा काय करायचे, सांभाळायचे आहेत. याला काय म्हटलं जातं, ॲग्रिकल्चर म्हणजे शेती असं म्हटलं जातं. दुसऱ्या भाषेमध्ये जर पाहिलं तर ॲग्रिकल्चर म्हणजेच काय, तर पीक शेतामध्ये घेणे, त्याचबरोबर पशुपालन करणे किंवा पशुधन सांभाळणे. तर कशासाठी सांभाळायचं, तर मानवाच्या त्याच्या कुटुंबाच्या गरजा म्हणजे अन्नाची गरज असेल किंवा ती पैशाची गरज असेल, तर पैशाची गरज म्हणजेच इकॉनॉमिक और फायनान्शियल नीड. तर ती कशी होणार, तर जे पीक आपण पिकवलेलं आहे, जे क्रॉप घेतलेलं आहे, त्याच्यापासून मिळणारे ग्रेन्स म्हणजेच खाण्यासाठी वापरले जाणारे, जे आपण त्याला ग्रेन्स म्हणतो, दाणे म्हणतो. तर ते दाणे किंवा जे ग्रेन्स आहेत ते
काही आपली फॅमिलीची फुलफिलमेंट म्हणजेच काय तर गरज भागण्यासाठी ठेवायचे आणि राहिलेले शिल्लक राहिलेले विकून टाकायचे. म्हणजे त्याच्यापासून काही पैसा भेटेल आणि ज्या गोष्टी आपल्या शेतामध्ये नाहीत त्या गोष्टी आपल्याला विकत घेता येतील. म्हणजेच ही मानवाची फॅमिलीची गरज म्हणजे कुटुंबाची गरज आणि पैशाची गरज भागवण्यासाठी शेतामध्ये पीक पिकवले जातील आणि त्याचबरोबर जनावरांचं म्हणजेच पशुधनाचं पालन केलं जाईल. याला काय म्हटलं जातं तर ॲग्रिकल्चर असं म्हटलं जातं. तर ॲग्रो 112 या कोर्समध्ये ऑलरेडी आपण ॲग्रिकल्चर म्हणजे काय हे ऑलरेडी आपण शिकलेलो आहे. तर त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे हेरिटेज. सो व्हॉट इज मीन बाय हेरिटेज? हेरिटेज दिस वर्ड is derived from the two different words, and these words, first word is the old French word heritage, and here, and next one is the Latin word is heres and here. So the meaning of these words is heredity or the character generated from character transfer from generation to generation. म्हणजेच काय तर थोडक्यात अनुवंशिकता. हेरिटेज that means inheritage, or the meaning of heirs or heritage, it is the meaning of heredity. म्हणजेच काय तर त्याला आपण मराठीत अनुवंशिकता म्हणतो किंवा वारसा असं म्हणतो. तर हेरिटेज, द मिनिंग अँड द डेफिनेशन ऑफ हेरिटेज इज द इनहेरिटेड व्हॅल्यू कॅरीड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. म्हणजेच काय की जे वंश परंपरेने चालत आलेले जे कॅरेक्टर्स आहेत, जे व्हॅल्यू आहेत किंवा वारसा हक्काने जे मिळालेले जे काही आपण म्हणू त्याला वैशिष्ट्य करू, तर ती वैशिष्ट्य काय करायची एका जनरेशनपासून दुसऱ्या जनरेशनला म्हणजेच प्रोजनीला ट्रान्सफर करायचे. त्याला हेरिटेज असं म्हटलं जातं. परंतु आपल्याला ॲग्रिकल्चर हेरिटेजमध्ये काय आहे तर ॲग्रिकल्चर हेरिटेज म्हणजेच काय की ॲन्शियंट इंडियामध्ये म्हणजेच कधी प्राचीन काळात जे काय शेती कशी करायची ही त्याचे काही कॅरेक्टर्स किंवा त्याचे काही व्हॅल्यूज आहेत ते काय केलेले आहेत की ते म्हणजे प्राचीन काळामध्ये जे आपले पूर्वज होते त्यांनी काय केलेलं आहे की आपल्या अगोदरच्या पिढींना सांगितलं आणि त्या पिढीने ते आपल्याला सांगणार आहेत आणि आपण पुढच्या पिढीला सांगणार आहेत. तर याला काय म्हटलं जातं ॲग्रिकल्चरल हेरिटेज. म्हणजेच ॲग्रिकल्चर आणि हेरिटेज याचं कॉम्बिनेशन केलं तर काय होतं ॲग्रिकल्चर हेरिटेज. आणि ॲग्रिकल्चर हेरिटेज मीन्स the value and traditional practices adopted in ancient India which are more relevant to present day system. म्हणजेच काय तर थोडक्यात जे काही प्राचीन काळात ॲन्शियंट इंडिया प्राचीन भारत किंवा प्राचीन काळात ज्या काही शेती रिलेटेड पारंपरिक पद्धती होत्या शेती करण्याच्या किंवा ज्या काही कॅरेक्टर्स होते तर ते कॅरेक्टर्स सध्या काय आहेत सध्याच्या शेतीशी रिलेटेड आहेत. म्हणजेच थोडक्यात काय तर ती प्राचीन काळात ज्या पद्धतीने शेती केली जाते त्याच पद्धतीनं आता ही शेती केली जाते, फक्त त्यात थोडंसं काय आलेलं आहे मॉडर्नपणा म्हणजेच आधुनिकपणा आलेला आहे. परंतु इथं ॲग्रिकल्चर हेरिटेज म्हणजेच काय तर ज्या काही पूर्वीच्या पद्धती आहेत पूर्वीच्या म्हणजे ट्रॅडिशनल म्हणजे पूर्वीच्या थोडक्यात म्हणा या ठिकाणी जुन्या पद्धती ज्या जुन्या पद्धती आहेत शेती करण्याच्या त्याच पद्धती सध्याची शेती केली जाते त्याच्याशी रिलेटेड आहेत. म्हणजेच काय तर प्राचीन भारतात किंवा प्राचीन काळात ज्या पद्धतीने शेती केली जाते त्याच पद्धतीनं सध्या शेती केली जाते आणि त्याचा सहसंबंध कशाशी आहे सध्याच्या शेतीशी आहे. म्हणजे प्राचीन भारतामध्ये जशी ज्या पद्धतीने शेती केली जाते त्याच पद्धतीचा किंवा त्याचाच आधार घेऊन सध्यासुद्धा शेती केली जाते. तर याला काय म्हटलं जातं ॲग्रिकल्चरल हेरिटेज. नाऊ वी डिस्कस अबाउट दी ॲग्रिकल्चर हेरिटेज in India or Indian agricultural heritage. So here in India or
the agriculture practices, it is started in Neolithic age, that means in 7500 to 4000 BC. BC means बिफोर ख्रिस्ट. म्हणजेच काय तर या ठिकाणी शेती कधीपासून करण्यात आली की नवाश्मयुग, निलोथिक एज म्हणजेच 7500 म्हणजे 7500 ते 4000 वर्षापूर्वी, बिफोर ख्रिस्ट, इसवी सन पूर्व, तेव्हापासून शेती केली जाते. शेती काय आता केलेली जात नाही, तर शेती कधीपासून केली जाते. दिस ॲग्रिकल्चर इट स्टार्टेड फ्रॉम निलोथिक एज ऑफ 7500 to 4000 BC, that means before Christ. And this agriculture it is unique than the other civilization. म्हणजेच काय आपली शेती एक असं कल्चर आहे की ते अदर कल्चर म्हणजेच दुसऱ्या संस्कृतीपेक्षा वेगळं आहे. म्हणून ॲग्रिकॉस कायमस्वरूपी म्हणत असतात बघा, आवर कल्चर इज दी ॲग्रिकल्चर, द बेस्ट कल्चर इज दी ॲग्रिकल्चर. म्हणजेच आपली संस्कृती काय आहे तर शेती करणे ही आपली संस्कृती आहे. आणि ही शेती आत्ता उदयास नाही आली, तर ही कधी उदयास आलेली आहे तर ही नवाश्मयुग म्हणजे साधारणतः 7500 ते 4000 वर्षापासून, म्हणजे इसवी सन पूर्व 7500 ते 4000 वर्षापासून ही शेती करायला चालू केलेली आहे. त्याचबरोबर सुरुवातीला म्हणजे 7500 वर्ष ते 4000 इसवी सन पूर्व 7500 ते 4000 वर्षापूर्वी शेती केली जायची. परंतु कशी केली जायची, सुरुवातीला काय केलं जायचं, हँटिंग म्हणजेच काय शिकार केली जायची. आणि त्याचंच नंतर हळूहळू स्वरूप काय झालं, कल्टिवेशन ऑफ लँड म्हणजे शेती करण्यात आले. म्हणजेच काय झालं की चेंज इन लाईफ ऑफ मॅन. म्हणजे इसवी सन पूर्व 7500 ते 4000 याच्यामध्ये जे लोक होते म्हणजे नॉमॅडिक म्हणजे काय भटकंती करणारे, ते काय करायचे, हंटिंग करायचे. हंटिंग म्हणजे शिकार करायचे. आणि हळूहळू त्यांच्या जीवनामध्ये बदल घडत आला आणि तो कशावरती येऊन थांबला तर कल्टिवेशन ऑफ लँड म्हणजेच काय तर शेती पिकवणे, हे त्याच्यामध्ये काय झाला बदल झाला. आफ्टर दॅट दे बेनिफिट्स, द ॲग्रिकल्चर बेनिफिट फ्रॉम विस्डम अँड ग्रेट सन. दॅट मीन्स द विस्डम मीन्स याला आपण महाकाव्य असं म्हणू, किंवा ग्रेट संत म्हणजेच काय संत, म्हणजे संतांनी किंवा महाकवींनी यांनी ॲग्रिकल्चरचं महत्त्व पटवून दिलेलं आहे. म्हणजेच काय केलेलं आहे तर संतांनी आणि कवींनी, महाकवींनी काय केलेलं आहे की त्यांच्या लिखाणामधून शेती कशी करावी किंवा शेतीचं महत्त्व काय हे काय केलेलं आहे त्यांच्या लिखाणातून त्यांनी लिहून ठेवलेलं आहे. म्हणजे त्यांनी पुरातन काळामध्ये ते लिहून ठेवलेलं आहे की शेती कशी करावी किंवा शेतीचं कसं महत्त्व आहे ते. त्याचबरोबर जे कवी आहेत किंवा जे संत आहेत त्यांनी काय केलेलं आहे की शेतीच्या कोणकोणत्या पद्धती आहेत किंवा शेती कशा पद्धतीनं करायची, तर हे त्यांच्या लिखाणामध्ये त्यांनी लिहून ठेवलेलं आहे. आणि त्याच्यानंतर जे ट्रॅडिशनल फार्मर आहेत तर ते काय करतात, नॅचरल फार्मिंग करतात. म्हणजेच काय इको फ्रेंडली त्यालाच नॅचरल ॲग्रिकल्चर, नॅचरल फार्मिंग असं म्हटलं जातं. म्हणजेच काय की प्राचीन काळात जशी शेती केली जाते तशी जर शेती केली, म्हणजेच पारंपरिक पद्धतीची जर शेती केली तर ती शेती कोणत्या पद्धतीची शेती म्हणून ओळखली जाते तर नॅचरल फार्मिंग सिस्टीम किंवा नेचर फ्रेंडली फार्मिंग सिस्टीम. त्यालाच दुसरं नाव आहे इको फार्मिंग, त्यालाच दुसरं नाव आहे पर्मॅकल्चर. तर हे जे सेंटेन्स आहे की नॅचरल फार्मिंग इट इज ऑल्सो नोन एज द पर्मॅकल्चर, इको कल्चर, आणि याला आज दुसरं नाव आहे सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चर. तर याच्या बेसिसवरती MPSC प्री एक्झाम 2011ला क्वेश्चन विचारला होता, सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चर इट इज ऑल्सो नोन ॲज. तर त्याचं उत्तर होतं नॅचरल फार्मिंग, इको फार्मिंग, पर्मॅकल्चर. तर हे एवढं लक्षात ठेवा, हे तुम्हाला 4थ्या सेमिस्टरला सुद्धा उपयोगी पडेल.
तर आपण आपल्या मूळ पॉईंटवरती येऊया की ॲग्रिकल्चर हेरिटेज इन इंडिया. तर पाठीमागचा पॉईंट काय होता की जे महाकवी आहेत, जे ग्रेट संत आहेत, तर त्यांनी काय केलेलं की त्यांच्या लिखाणातून, त्यांच्या कवितामधून, त्यांच्या विचारामधून त्यांनी काय केलेलं आहे की शेती कशी करावी किंवा शेती करण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती त्यांनी काय केलेल्या आहेत, म्हणजे जुन्या पद्धती त्यांनी त्यांच्या लिखाणामधून लोकांना सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्या जर पद्धतीचा, जुन्या पद्धतीचा, ट्रॅडिशनल पद्धतीचा वापर करून जर आपण शेती केली तर ती शेती कसल्या पद्धतीची शेती होईल, तर ती होईल नॅचरल फार्मिंग पद्धतीची, म्हणजेच नैसर्गिक शेती, म्हणजे त्याला आपण ऑर्गॅनिक फार्मिंगसुद्धा असं म्हणू शकतो. तर त्या पद्धतीची शेती होईल. त्याचबरोबर जे महाकाव्य म्हणजे इपिक्स, प्राचीन काळातले इपिक्स आहेत, ग्रेट इपिक महाकाव्य, तर हे सुद्धा काय सांगतात, म्हणजेच ह्यांनी काय केलेलं आहे की वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन नॉलेज काय केलेलं आहे, ट्रान्सफर केलेलं आहे. तर ते कशा पद्धतीने ट्रान्सफर केलेलं आहे की मी या ठिकाणी सांगितलं तुम्हाला की महाकाव्य, विस्डम अँड ग्रेट संत यांनी त्यांच्या लेखनामध्ये काय केलेलं आहे किंवा त्यांच्या कवितामध्ये की ट्रॅडिशनल पद्धतीने शेती कशी करावी हे लिहून ठेवलेलं आहे. आणि त्याचाच आधार घेऊन सध्या काय केलं जातं, शेती केली जाते. परंतु सध्याच्या कंडिशनला आपण मॉडर्न शेती करतो, म्हणजे पेस्टिसाईड, फंगिसाईड याचा जास्त यूज करतो. परंतु पूर्वीच्या काळामध्ये नांगरणी कशी करावी, कोळपणी कशी करावी, या सर्व गोष्टी अगोदर लिहून ठेवलेल्या आहेत. आणि त्या प्राचीन काळामध्ये लिहून ठेवलेल्या गोष्टी किंवा ते संतांनी सांगितलेल्या, महाकवीने सांगितलेल्या गोष्टी त्यांनी आपल्या पूर्वजांना सांगितले, पूर्वजांनी आपल्याला आपल्या वाडवडिलांना सांगितले, वाडवडील आपल्याला सांगतात आणि आपण काय करणार आहे, पुढं आपल्या नेक्स्ट पिढीला सांगणार आहे. म्हणजेच काय होणार आहे की या ठिकाणी प्राचीन काळामध्ये लिहून ठेवलेल्या गोष्टी शेती कशा करावी, तर याचं काय होणार आहे, कन्वेदी नॉलेज, म्हणजेच काय एका जनरेशनपासून दुसऱ्या जनरेशनपर्यंत ते ट्रान्सफर होणार आहे. तर थोडक्यात द ॲग्रिकल्चर मीन्स इट इज द वे ऑफ लाईफ, इट इज दी वे ऑफ लाईफ, नॉट अँड ऑक्युपेशन. म्हणजे हा तर आपला ॲग्रिकल्चर हे काय, तर हे जगण्याचं साधन आहे, तर ते आपलं काय व्यवसाय नाही. तर अशा पद्धतीने आपण ॲग्रिकल्चरल हेरिटेज इन इंडिया शॉर्टकटमध्ये पाहिला. तर याच्यामध्ये ॲग्रिकल्चर ऑफ हेरिटेज म्हणजे काय की आपली शेती ही युनिक आहे, म्हणजेच कशी आहे, विलक्षण आहे अशी. त्याचबरोबर ही आपली शेती करण्याची पद्धत, तर ती आत्ता उदयास नाही आली, तर हे नवाश्मयुग साधारणतः 7,500 ते 4,000 इसवी सन पूर्व 7,500 ते 4,000 पासून चालू झालेले आहे. आणि शेती केल्यामुळं काय झालं की अश्मयुगातील किंवा नवाश्मयुगातील माणसामध्ये बदल घडत आला, त्यांच्या जीवनामध्ये बदल घडत आला. म्हणजे सुरुवातीला ते शिकार करून जगत होते, तर आता ते सध्या काय करतात किंवा हळूहळू काय करत आले, ते हंटिंगपासून ते पीक म्हणजे शेती करायला लागले आणि त्यांचं उदरनिर्वाह करायला लागले. तर पुरातन काळात जे महाकवी संत होऊन गेले, तर त्यांनी काय सांगितलेलं आहे की शेतीचं महत्त्व सांगितलेलं आहे की शेती केल्यामुळं काय फायदा होतो किंवा शेती कशी करावी, हे त्यांच्या लिखाणातून शेती करण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती लिहून ठेवल्या, त्यांच्या कवितातून त्यांनी मांडल्या. आणि त्याच पद्धतीनं पुढे शेती केली गेली, तर त्याला ट्रॅडिशनल फार्मिंग म्हणजे पारंपरिक शेती नावानं ओळखली चालली. आणि पारंपरिक पद्धतीची जर शेती केली तर ती कोणत्या पद्धतीची शेती होती, तर ती नैसर्गिक पद्धतीची म्हणजे नॅचरल फार्मिंग पद्धतीची शेती होते. म्हणजे याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा पेस्टिसाईड, फंगिसाईड, इन्सेक्टिसाईडचा, फर्टिलायझरचा यूज करायचा नाही. फक्त जे बियाणे आहेत ते बियाणे काय करायचे, आपल्या शेतीमध्ये पेरायचे आणि कोणत्याही प्रकारचे केमिकल्स न वापरता शेती करायची. तर त्याला म्हटलं जातं नॅचरल फार्मिंग, इको फार्मिंग, सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चर किंवा पर्मॅकल्चर. आणि हे पारंपरिक शेती पद्धतीने जी शेती करायची, तर ही शेती करण्याचं जे काय ज्ञान आहे, नॉलेज आहे, तर ते हे कोणी आपल्याला दिलेलं आहे, म्हणजेच पाठीमागच्या पिढीतून पुढच्या पिढीला कशा थ्रू ट्रान्सफर होतं, तर ग्रेट इपिक म्हणजेच काय, तर महाकवी म्हणा किंवा कवी, जुन्या काळातले कवी ज्यांनी त्यांच्या लेखनातून लिहून ठेवलेलं. आता सध्या जर आपण याचा विचार केला तर सुरुवातीला जे लिहून ठेवलं तर त्याला आपण कवींचं लिखाण असं म्हणू किंवा
संतांचं लिखाण असं म्हणतो. परंतु आता सध्याच्या कंडिशनला जे शेतामध्ये वेगवेगळे प्रयोग केले जातात त्याला आपण रिसर्च असं म्हणतो. आणि त्याच्यावरती एक प्रकल्प तयार केला जातो त्याला आपण थेसिस असं म्हणतो. त्याला काय म्हटलं जातं म्हणजे सध्याच्या कंडिशनला थेसिस, परंतु हाच थेसिस जसा पूर्वीच्या काळामध्ये कवी संत लिहित होते त्याला काय म्हणतो आपण, संतांचं लिखाण. तर फक्त मला एवढं सांगायचं आहे की थोडक्यात काय की सध्याच्या कंडिशन, प्रेझेंट सिच्युएशन आणि ॲन्शियंट इंडिया याच्यामधला आपण थोडासा डिफरन्स पाहत होतो. तर याच्यामध्ये एवढंच लक्षात ठेवा की हे ॲग्रिकल्चर हेरिटेज इन इंडिया म्हणजे शेतीमध्ये कसा बदल होत गेला आणि त्या पद्धतीनं कशा पद्धतीनं शेती केली गेली. त्याच्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट आहे. तर याच्यामध्ये अजून एक पॉईंट सांगायचा राहिला की ट्रॅडिशनल फार्मिंगमध्ये म्हणजेच याच्यामध्ये काय की ट्रॅडिशनल फार्मिंगमध्ये फार्मिंग सिस्टीम म्हणजेच मिक्स्ड फार्मिंग म्हणजे काय, शेती म्हणजेच क्रॉप घ्यायचं आणि क्रॉप बरोबर लाईव्हस्टॉक रेअरिंग करायचं, त्याला काय म्हटलं जातं, मिक्स्ड फार्मिंग मीन्स द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप अलॉंग विथ दी लाईव्हस्टॉक, इट इज नोन ॲज दी मिक्स्ड फार्मिंग. अँड त्याच्यानंतर मिक्स्ड क्रॉपिंग म्हणजेच काय, कल्टिवेशन ऑफ टू or more than two crops in same piece of land in a year or year after year. म्हणजेच शेतामध्ये दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त पीक घेणे त्याला मिक्स्ड क्रॉपिंग म्हणतात. आणि त्याच्यानंतर क्रॉप रोटेशन म्हणजेच काय की एक क्रॉप घेतल्यानंतर दुसऱ्यानंतर तिसरं. म्हणजे समजा खरीपमध्ये राईस घेतला तर रब्बीमध्ये दुसरं, सपोज कॉटन हा खरीपमध्येच लावला जातो, हा साधारणतः 6 महिन्याचा क्रॉप आहे. त्यानंतर कॉटननंतर आपण काऊपी घेतला म्हणजेच चवळी घेतली आणि त्याच्यानंतर राईस घेतला, हे झालं काय क्रॉप रोटेशन. म्हणजे एकानंतर एक पीक घ्यायचं, एकच पीक वर्ष नाही घ्यायचं, तर एकानंतर एक असं आलटून पालटून घ्यायचं, त्याला क्रॉप रोटेशन असं म्हटलं जातं. हे जी कन्सेप्ट आहे तर ही कन्सेप्ट तुम्हाला ॲग्रो 235 याच्यामध्ये पण आहे आणि नंतर चौथ्या सेमिस्टरला म्हणजे तिसऱ्या सेमिस्टरला ॲग्रो 235 आणि चौथ्या सेमिस्टरला 247 ॲग्रो 247 याच्यामध्ये तुम्हाला डिटेल स्टडी करायला भेटेल. तर अशा पद्धतीनं आपण काय पाहिलं, नीड्स ऑफ स्टडिंग ॲग्रिकल्चर हेरिटेज इन इंडिया, तर हे आपण पाहिलं. याच्यानंतर पाहणार आहेत आपण नीड्स ऑफ स्टडिंग ॲग्रिकल्चरल हेरिटेज. सो ॲग्रिकल्चर हेरिटेज फर्स्ट नीड इट इज द सस्टेनेबिलिटी इट इज द प्रेझेंट नीड अँड द फ्युचर्स ऑफ ॲग्रिकल्चर. म्हणजेच काय, सस्टेनेबिलिटी म्हणजे शाश्वतता. तर शाश्वतता किंवा या ठिकाणी सस्टेनेबिलिटी म्हणजेच काय, अजून एका पद्धतीनं पाहिलं जाईल की ऑर्गॅनिक किंवा नॅचरल फार्मिंगची सध्याची गरज. म्हणजेच काय, जर आपण जुन्या पद्धतीनं शेती केली त्या ॲग्रिकल्चर हेरिटेज म्हणजेच पारंपरिक पद्धतीने ट्रॅडिशनल पद्धतीने जर शेती केली तर याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं केमिकलचा यूज होणार नाही. म्हणजेच काय, तर या ठिकाणी काय होणार आहे, नॅचरल फार्मिंग म्हणजेच सस्टेनेबिलिटी किंवा सस्टेनेबल फार्मिंग आपलं होईल. म्हणूनच ॲग्रिकल्चर हेरिटेजची सध्या गरज आहे. दॅट मीन्स द सस्टेनेबिलिटी इट इज द प्रेझेंट नीड अँड द फ्युचर ऑफ ॲग्रिकल्चर. नेक्स्ट वन, ॲग्रिकल्चर इज वे ऑफ लाईफ. ॲग्रिकल्चर इट इज द वे ऑफ लाईफ. ॲग्रिकल्चर इज नॉट अ ऑक्युपेशन. म्हणजेच काय, ॲग्रिकल्चर हा जगण्याचा एक मार्ग आहे, तर तो व्यवसाय नाही. म्हणजेच सध्याच्या कंडिशनला सिच्युएशन लागेल की कोरोनाच्या काळात गेले वर्षभरापासून आपण कोरोना या रोगाला आपण तोंड देतो आहे. परंतु याच्यामध्ये म्हणजेच तुम्ही पाहिलं असेल, गावाकडल्या लोकांना अनुभव आला असेल की काही लोक जे पुण्या मुंबईला जाऊन राहिले होते कामानिमित्त, ते कोरोनाच्या काळात पुन्हा गावाकडे आले. ते पुन्हा कुठं का आलेत, गावाकडे आलेत. आणि गावाकडे जर जी शेती होती ती शेती काय केलेली आहे त्यांनी डेव्हलप केली. काही लोकांकडे पुण्या मुंबईला गेल्यानंतर भरपूर पैसा आला, तेच लोकांनी पुन्हा गावाकडे येऊन शेती घेतली आणि शेती करायला
लागले. म्हणजेच या ठिकाणी मला काय सांगायचं आहे की आपलं जे ॲग्रिकल्चर आहे, जी आपली जी शेती आहे, तर ती शेती एक व्यवसाय नसून तर ते काय जगण्याचा मार्ग आहे. तर ॲग्रिकल्चर इज वे ऑफ लाईफ अँड नॉट अन ऑक्युपेशन. ऑल्सो नेक्स्ट need of studying agriculture heritage is to increase the awareness among the people as well as also student. That means the if agriculture is done by using traditional knowledge or traditional farming system, that means agricultural heritage, the people can got the sustainability in agriculture. People can got the sustainability agriculture, and our agriculture is also युनिक दॅन दी अदर सिव्हिलायझेशन. म्हणजेच या ठिकाणी काय की थोडक्यात हे सांगायचं आहे की लोकांमध्ये अवेअरनेस निर्माण करायचं आहे कशाबद्दल, ॲग्रिकल्चर हेरिटेज. कारण ॲग्रिकल्चर हेरिटेज म्हणजेच काय की नॅचरल फार्मिंग होते. ट्रॅडिशनल पद्धतीने जर शेती केली तर सस्टेनेबिलिटी म्हणजेच इको फ्रेंडली शेती केली जाते. आणि आपली शेती म्हणजेच काय तर ती युनिक पद्धतीची म्हणजेच अशी विलक्षण पद्धतीची शेती आहे. म्हणजे ती दुसऱ्या संस्कृतीपेक्षा वेगळी आहे. त्यानंतर नेक्स्ट म्हणजेच जी आपली शेती जी आहे ती युनिक आहे, सस्टेनेबिलिटी आहे. हीच लोकांमध्ये जागरूकता, त्याचबरोबर स्टुडंटमध्ये सुद्धा काय करायचे, जागरूकता निर्माण करायचे. ऑल्सो क्रिएट अ सेन्स ऑफ प्राईड अमॉंग दी पीपल. That our agriculture practices it is a sustainable practices for generation. So this awareness also created among the different people as well as student. Next one, to build the future research strategy by using traditional technology, agriculture is done. And new innovation in agriculture is store, and it is used for cultivate the soil for the future जनरेशन. म्हणजेच काय या ठिकाणी की ट्रॅडिशनल पद्धतीची जी शेती केली जाते त्या पद्धतीचा आधार घेऊन आपल्याला सध्या काय करायचं आहे, शेतीमध्ये संशोधन करायचं आहे, रिसर्च करायचं आहे. आणि ते केलेलं संशोधन स्टोअर करून ठेवायचं आहे, म्हणजे लिखित स्वरूपात ठेवायचं आहे. त्याला आपण थेसिस असं म्हणतो. त्याचाच उपयोग करून काय करणार आहे, नेक्स्ट जनरेशन त्याचा उपयोग करून पुढं शेती करणार आहे. तर याच्यामध्ये हे झाले नीड्स ऑफ स्टडिंग ॲग्रिकल्चरल हेरिटेज. तर थोडक्यात काय की ॲग्रिकल्चर हेरिटेजची गरज काय, तर ॲग्रिकल्चर हेरिटेज म्हणजे ट्रॅडिशनल पद्धतीनं जर शेती केली तर सस्टेनेबिलिटी म्हणजे सध्याची गरज आहे काय, तर ऑर्गॅनिक फार्मिंग म्हणजे सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चर, इको फ्रेंडली, नॅचरल फार्मिंग ती जी गरज आहे, तर ती गरज म्हणजे इको फ्रेंडली फार्मिंग ह्या ॲग्रिकल्चर हेरिटेजमुळे होते, म्हणून त्याची गरज आहे सध्याच्या कंडिशनला आणि फ्युचर कंडिशनला सुद्धा, म्हणजे फ्युचर जनरेशनसाठी सुद्धा. आणि ॲग्रिकल्चर हे काय करतं की मानवाच्या पूर्ण गरजा भागवतं. पूर्ण गरजा म्हणजे अन्नाची गरज भागवतं. म्हणून हे काय तर एक जगण्याचं मार्ग आहे. शेती म्हणजे काय, जगण्याचा मार्ग आहे, तर तो आपला व्यवसाय नाही. त्याचबरोबर वेगवेगळ्या क्षेत्रातील लोक असतील किंवा स्टुडंट असतील, तर यांच्यामध्ये काय करायचे, जागरूकता निर्माण करायचे म्हणजे काय करायचं की त्यांना पटवून द्यायचं आहे की बाबा आपली ॲग्रिकल्चर हेरिटेज किंवा आपली जी शेती आहे तर ही युनिक आहे दॅन दी अदर सिव्हिलायझेशन. म्हणजे दुसऱ्या संस्कृतीपेक्षा आपली शेती संस्कृती ही चांगली आहे किंवा विलक्षण पद्धतीची आहे. त्याचबरोबर ॲग्रिकल्चर हेरिटेज म्हणजेच काय, तर या ठिकाणी ट्रॅडिशनल पद्धतीनं जशी शेती केली जाते त्या शेती पद्धतीचा उपयोग करून
काय करायचं आहे आपल्याला, आपल्या शेतामध्ये म्हणजे सध्याच्या कंडिशनला वेगवेगळे रिसर्च वर्क करायचं आहे. वेगवेगळे काय करायचं आहे, रिसर्च वर्क करायचं आहे. आणि नंतर हेच रिसर्च वर्क आपल्याला स्टोअर करून ठेवायचं आहे. मग ते लिखित स्वरूपात असेल किंवा कसंही असेल. तर ते कशासाठी स्टोअर करायचं आहे की पुढच्या पिढीनं, नेक्स्ट जनरेशननं त्याचा यूज करून काय केली पाहिजे, शेती त्यांना करता आली पाहिजे. तर हे काय झालं, नीड्स ऑफ स्टडिंग ॲग्रिकल्चरल हेरिटेज. त्याच्यानंतर आहे नेक्स्ट, इम्पॉर्टन्स ऑफ स्टडिंग ॲग्रिकल्चरल हेरिटेज. इम्पॉर्टन्स ऑफ स्टडिंग ॲग्रिकल्चरल हेरिटेज. फर्स्ट इम्पॉर्टन्स, इनहेरिटेड सस्टेनेबल प्रॅक्टिसेस. इनहेरिटेड सस्टेनेबल प्रॅक्टिसेस. इनहेरिटेबल म्हणजेच काय, तर वंश परंपरेनं, अनुवंशिकता, वडिलोपार्जित किंवा वारसा पद्धतीने. म्हणजेच आपली जी शेती आहे ॲग्रिकल्चरल, इट इज अ इनहेरिटेबल सस्टेनेबल प्रॅक्टिसेस इज पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन. म्हणजेच काय की जे जुन्या पद्धतीची किंवा शेती करण्याच्या ज्या पद्धती आहेत किंवा त्याचं जे काही नॉलेज आहे, तर ते नॉलेज कुणाकडून कुणाला भेटतं, तर वडिलांकडून मुलाला भेटतं. म्हणजेच काय, तर पूर्वजाकडून नंतरच्या पिढीला भेटत जातं. म्हणजेच फॉर एक्झाम्पल आता जर या ठिकाणी एक एक्झाम्पल घेतलं तर समजा एक एक्झाम्पल घ्या, जर तुम्ही कॉलेजमध्ये शिकत असाल किंवा काही लोकांचं क्रॉप सायन्सचं क्रॉप प्रोडक्शन असेल, तर त्या मुलांना दारं कशी मोडायची, म्हणजे पाणी कसं द्यायचं पिकांना, दारं कुठून कसं मोडायचं, त्याला पिकाला पाणी द्यायचं म्हणजे गावाकडल्या भाषेत त्याला दारं मोडणे असं म्हणतो. तर ही गोष्ट आपल्याला कॉलेजमध्ये जास्त प्रमाणात शिकवली जात नाही किंवा तुम्ही त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट नसता. तर ते आपल्याला कोणाकडून शिकायचं आहे, तर ते आपल्याला वडिलांकडून शिकायचं आहे, घरच्यांकडून किंवा दुसरी गोष्ट, अजून एक गोष्ट सांगायची झाली तर या ठिकाणी बघा की वडिलोपार्जित नॉलेज किंवा वडिलांकडून शेती करण्याची जी नॉलेज आहे ते आपल्याला कसं भेटतं. तर या ठिकाणी बघा, जर तुम्ही एखाद्या गोष्टीची फवारणी करायची म्हणजे स्प्रे करायचा असेल, तर तुम्ही आजकालच्या कंडिशनला पाहताय की स्टिकर वापरतात. तर त्या स्टिकरच्या ऐवजी आपले वडील असतील किंवा वडिलांचे वडील असतील, आपले आजोबा पणजोबा कुणी असेल, तरी त्यांच्या वेळेस स्टिकर हे वापरत नव्हते फवारणीच्या वेळेस. तर ते स्टिकर न वापरता काय वापरायचे, निरमा वापरायचे. काय वापरायचे, निरमा. किंवा काही जण काय वापरायचे, दारू वापरायचे, देशी दारू वापरायचे. कशासाठी, तर निरमा आणि देशी दारूमुळं काय होतं, जे औषध आपण फवारणार आहे तर ते औषध त्या झाडावरती, त्या पानावरती जास्त कालावधीपर्यंत टिकून राहतं. त्याला आपण कन्सिस्टन्सी असं म्हणतो, चिकटपणा त्याच्यामध्ये असतो. म्हणून हे काय केलं जातं, देशी दारू किंवा निरमा. शक्यतो सकिंग पेस्ट म्हणजे रस शोषणाऱ्या किडीसाठी दारूचा उपयोग करतात. निरमा हा साधारण सर्व याच्यामध्ये म्हणजेच पेस्टिसाईड, इन्सेक्टिसाईडमध्ये वापरला जातो. तर मला या ठिकाणी थोडक्यात काय सांगायचं आहे की इनहेरिटेबल सस्टेनेबल प्रॅक्टिसेस म्हणजेच काय, ती अनुवंशिकतेने काही शेती करण्याच्या काही पद्धती ज्या आपल्याला कॉलेजमध्ये शिकता येत नाहीत, त्या आपल्याला कुणाकडून मिळणार आहेत, इनहेरिटेड म्हणजेच कुणाकडून, वडिलांकडून किंवा आपल्या पूर्वजांकडून आपल्याला शिकायला भेटणार आहेत. त्यानंतर नेक्स्ट, ॲग्रिकल्चर हेरिटेज means agriculture, it is the way of life. Also same point come here, agriculture is a way of life, not a occupation. म्हणजेच काय, शेती हा आपला एक जगण्याचा मार्ग आहे, तर तो काय नाही, आपला व्यवसाय नाही. नेक्स्ट, प्रेझेंट डे जनरेशन शुड बी अवेअर. सो प्रेझेंट डे जे जनरेशन शुड बी अवेअर म्हणजेच या ठिकाणी काय की सध्याच्या कंडिशनला सध्याच्या कंडिशनला काय की लोकांना असेल किंवा स्टुडंटला ॲन्सेंट ॲग्रिकल्चरबद्दल म्हणजेच प्राचीन शेतीबद्दल किंवा ट्रॅडिशनल ॲग्रिकल्चर सिस्टीमबद्दल म्हणजेच पारंपरिक शेती पद्धती किंवा त्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती आहेत, तर त्याच्याबद्दल लोकांमध्ये किंवा स्टुडंटमध्ये जागरूकता निर्माण करायची. म्हणजे या ठिकाणी तुम्हाला एक उदाहरण सांगितलं होतं की बाबा आपल्याकडे स्टिकर नसेल तर काय वापरायचं,
निरमा वापरायचा. म्हणजे ही ट्रॅडिशनल पद्धती, म्हणजे याची लोकांमध्ये अवेअरनेस निर्माण करायचा किंवा स्टुडंटमध्ये अवेअरनेस निर्माण करायचा. त्यानंतर नेक्स्ट, बिल्ड द फ्युचर रिसर्च स्ट्रॅटेजी. बिल्ड दी फ्युचर रिसर्च स्ट्रॅटेजी म्हणजेच काय की ट्रॅडिशनल पद्धतीचा वापर करून वेगवेगळे संशोधन करायचे, भविष्यात वेगवेगळे म्हणजे आत्ता वेगवेगळे संशोधन करायचे आणि त्याचा आधार घेऊन काय करायचं आहे, भविष्यात आपल्या नेक्स्ट जनरेशनला संशोधन म्हणजे रिसर्च करता आला पाहिजे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट, ट्रिमंडस प्रोग्रेस इन ॲग्रिकल्चर अँड अलाइड फील्ड. अलाइड फील्ड्स, ॲग्रिकल्चर इट इज अ मेन फील्ड. अलाइड फील्ड्स दॅट मीन्स लाईव्हस्टॉक रेअरिंग, ऑल्सो पोल्ट्री, ऑल्सो फिश, ऑल्सो बी कपिंग म्हणजे ॲक्वाकल्चर म्हणजेच काय, त्याला मधुमक्षिका पालन म्हणतो. या ठिकाणी फिश म्हणजे काय, मत्स्यपालन, पोल्ट्री, कुक्कुटपालन, लाईव्हस्टॉक, पशुपालन. तर हे वेगवेगळे अलाइड एंटरप्राइजेस आहेत. तर याच्यामध्ये काय केलेलं आहे, शेती त्याचबरोबर हे अलाइड एंटरप्राइजेसमध्ये याच्यामध्ये भरपूर प्रगती केलेली आहे, भरपूर प्रगती केलेली आहे. परंतु याच्यामध्ये म्हणजेच याच्यापासून आपल्याला जास्त उत्पन्न भेटतं. कशापासून, डेव्हलप्ड ॲग्रिकल्चरमधून किंवा डेव्हलपिंग ॲग्रिकल्चर अँड अलाइड ॲक्टिव्हिटीमध्ये. म्हणजे या ठिकाणी काय केलेलं आहे की ॲग्रिकल्चर किंवा अलाइड ॲक्टिव्हिटी करत असताना जे केमिकल्स आहेत, केमिकल म्हणजे कोणकोणते, फर्टिलायझर असेल, इन्सेक्टिसाईड असेल, पेस्टिसाईड असेल किंवा अदर कोणतेही केमिकल असेल, जे करून काय होईल, जास्तीत जास्त उत्पन्न घेता येईल. या पद्धतीचा जास्त म्हणजे केमिकलचा जास्त पद्धतीनं वापर करण्यात आला किंवा जास्त वापर करण्यात आला. त्याच्यामुळं काय झालेलं आहे की सॉईलची फर्टिलिटी डिक्रीज झालेलं आहे. त्याचबरोबर जे नॅचरल सोर्सेस आहेत म्हणजे लँड लेबर लँड जे असेल म्हणजे सॉईल असेल, याचं डिटोरायझेशन काय झालेलं आहे, डिटोरायझेशन झालेलं आहे. त्याचबरोबर वेगवेगळे केमिकल यूज केल्यामुळं शेतीमध्ये वेगवेगळे मॉडर्न ॲग्रिकल्चरमध्ये वेगवेगळे केमिकल यूज केल्यामुळं काय झालेलं आहे, जेनेटिक रिसोर्सेसचं इरोजन झालेलं आहे. जेनेटिक रिसोर्सेसचं इरोजन झालेलं आहे. म्हणजेच काय झालेलं आहे, तर ते जे काही क्रॉप्स असतील किंवा लाईव्हस्टॉक असेल किंवा तुम्ही कधी कधी ऐकलं असेल बघा, तुमच्या आजीकडून किंवा तुमच्या वडिलांकडून किंवा तुमच्या पणजीकडून ऐकलं असेल, सध्याची पिढी काय हायब्रिड आहे. हायब्रिड आहे म्हणजेच काय की आपण जे अन्न खातो, जे काय फूड खातो, तर ते कसलं हायब्रिड पद्धतीचं आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये मॉडिफिकेशन आलेलं आहे. परंतु जुनी लोक त्यांना हायब्रिड या गोष्टी माहीत नव्हत्या. आपल्या वडिलोपार्जित असतील किंवा अगोदरच्या आजी आजोबा पणजोबा असतील, हे यांना हायब्रिड या गोष्टी माहीत नाहीत. त्यामुळे ते कसे दणकट आहेत, सध्या हे ते दणकट आहेत. परंतु आपला जर विचार केला तर आपण हायब्रिड खातोय, याच्यामुळं आपले जे जेनेटिक कॅरेक्टर्स आहेत, काही लोकांचे जेनेटिक कॅरेक्टर्समध्ये बदल होत गेला. इथं मला कोणती गोष्ट सांगायची आहे की मॉडर्न ॲग्रिकल्चरमुळं काय झालेलं आहे, तरी सॉईलची फर्टिलिटी डिक्रीज झालेले आहे. म्हणजेच उत्पादन जास्त यायचं त्या ठिकाणी कमी यायला लागलं. कशामुळं, तर केमिकल वापरल्यामुळं, म्हणजेच पेस्टिसाईड, हर्बिसाईड, फर्टिलायझर आणि इरोजन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेस म्हणजे लँडचं डिग्रेडेशन व्हायला लागलं. कशामुळं, मॉडर्न ॲग्रिकल्चरमुळं. परंतु हे न होण्यासाठी म्हणजे सॉईलची फर्टिलिटी मेंटेन राहण्यासाठी, त्याचबरोबर जेनेटिक रिसोर्सेसचं इरोजन होऊ नये म्हणून तर आपल्याला काय करावं लागणार आहे, तर पुन्हा ॲग्रिकल्चर हेरिटेज म्हणजेच ट्रॅडिशनल ॲग्रिकल्चर सिस्टीम म्हणजेच ॲग्रिकल्चर विदाऊट यूज ऑफ केमिकल म्हणजेच काय सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चर आपल्याला करावं लागणार आहे. म्हणजेच काय, तर शिफ्टिंग टू सस्टेनेबल फ्रॉम ॲग्रिकल्चर. म्हणजेच ॲग्रिकल्चर इज डन विदाऊट दी यूज ऑफ केमिकल. त्यामुळं काय होणार आहे, सॉईलची फर्टिलिटी मेंटेन होणार आहे, सॉईलचं इरोजन होणार नाही किंवा जेनेटिक रिसोर्सेसचं इरोजन होणार नाही. म्हणजेच या ठिकाणी काय होईल, सस्टेनेबिलिटी इन ॲग्रिकल्चर मेंटेन होईल. तर त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागणार आहे, तर इंडिजिनस टेक्नॉलॉजी नॉलेज प्रोव्हाइड करावं लागणार आहे. म्हणजेच नॅचरल फार्मिंगसाठी जे ट्रॅडिशनल पद्धतीचं आहे, इंडिजिनियस ट्रॅडिशनल टेक्नॉलॉजी म्हणजेच काय, इंडिजिनियस ट्रॅडिशनल नॉलेज ITK, इम्पॉर्टन्स फॉर मिड टर्म ITK. तर याच्यामध्ये काय की जे पूर्वीच्या काळामध्ये जे काही नाविन्यपूर्ण म्हणजे इनोव्हेशन होतं, त्याने आपल्या
त्यांनी आपल्याला सांगितलं म्हणजे वन जनरेशन टू अनादर जनरेशन सांगितलं, म्हणजे जे पाठीमागं तुम्हाला सांगितलं की इपिक महाकाव्य असेल, ग्रेट संत असेल, त्याने जे लिहून ठेवलेलं आहे, तर त्याचा आपल्याला या ठिकाणी काय करावं लागणार आहे, उपयोग करावा लागणार आहे. ऑल्सो नेक्स्ट ॲग्रिकल्चर हेरिटेज नॉलेज इज इसेन्शियल टू स्टोअर, म्हणजेच जे पुरातन काळात ज्या पद्धतीने शेती केली जायची त्या पद्धतीचं नॉलेज सध्या काय करायचं आहे, आपल्याला स्टोअर करून ठेवायचं आहे. कशासाठी, तर सस्टेनेबिलिटी इन ॲग्रिकल्चर मेंटेन करण्यासाठी, म्हणजे शेतीमध्ये शाश्वतता, ऑर्गॅनिक फार्मिंग असेल किंवा सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चर असेल किंवा इको फार्मिंग असेल किंवा नॅचरल फार्मिंग असेल, तर हे मेंटेन ठेवण्यासाठी आपल्याला ॲग्रिकल्चर हेरिटेजचं जे काही नॉलेज आहे, जे महाकवी ग्रेट संत यांनी जे सांगितलेलं आहे, इपिक यांनी जे सांगितलेलं आहे, तर ते नॉलेज आपल्याला स्टोअर करून ठेवणं गरजेचं आहे. कशासाठी, तर शाश्वत शेती म्हणजे शेतीमध्ये शाश्वतता, सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करण्यासाठी. तर याच्यासाठी काय की ॲग्रिकल्चर हेरिटेज महत्त्वाचं आहे. अशा पद्धतीनं आपला पहिला टॉपिक या ठिकाणी संपला. तर या टॉपिकवरती तुम्हाला ॲग्रिकल्चर हेरिटेज याच्या डेफिनेशन तुम्हाला महत्त्वाच्या आहेत ऑब्जेक्टिव्ह पर्पजसाठी. त्याचबरोबर ITKचा लॉंग फॉर्म असेल, तो सुद्धा लॉंग फॉर्म तुम्हाला या ठिकाणी ऑब्जेक्टिव्ह पर्पजसाठी महत्त्वाचा आहे. त्याचबरोबर याच्यामध्ये तुम्हाला सब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन असा विचारू शकतील, डिफाईन ॲग्रिकल्चर हेरिटेज अँड गिव्ह नीड्स अँड इम्पॉर्टन्स ऑफ ॲग्रिकल्चरल हेरिटेज. तर अशा पद्धतीनं क्वेश्चन तुम्हाला विचारू शकतील किंवा सेपरेट असा क्वेश्चन विचारू शकतील, डिफाईन ॲग्रिकल्चर, राईट व्हाय नीड ऑफ स्टडिंग ॲग्रिकल्चरल हेरिटेज, म्हणजे नीड ऑफ स्टडिंग ॲग्रिकल्चरल हेरिटेज. तर अशा पद्धतीनं तुम्हाला सब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन या ठिकाणी विचारू शकतात. तर अशा पद्धतीनं आपलं हे पहिला टॉपिक या ठिकाणी संपला. धन्यवाद.